тамошобинон азиз, ассалому алайкум. дар идоме барномаҳои беҳтар аз дӯсти телевизиони Баҳористон мо рӯ меорем ба яке аз ҳикояҳои бисёр машҳури адиби арман Сора Хониязан, Пӯсти хирс. ин ҳикоя тақрибан як моҳ пеш дар нашри адибот ва санъати иттифоқи нависандагони Тоҷикистон чоп шуда буд ва як гурӯҳ хонандагони муассиси таҳсилоти миёнии умумии рақами 60 ноҳияи Сино дар вақти таътил ин ҳикояро мутоила карданд ва мо муроҷиат карда хоҳиш карданд ки дар маҳфили беҳтар аз дӯст мавриди баррасӣ, таҳлил, гуфтугӯ ва баҳс қарор диҳем. мо хоҳиши бачаҳоро пазируфтем, хурсанд шудем ки инҳо дар вақти таътил китоб мехонанд ва имрӯз мо ҳамроҳи бачаҳо ва ҳамроҳи шумо ҳамин ҳикояро таҳлил мекунем. ман пешакӣ мегӯям ки ҳамин таҳлил ё ҳамин хел таҳлил дар вақти баргузории озмуни ҷумҳуривӣ фуруғи субҳи донаи китоб аст, бисёр даркор мешавад, лозим мешавад. ҳатто ҳамин ҳикояро ҳам шумо хонда метавонед ки баъзе фикру мулоҳизаи бачаҳоро, андешаҳои бачаҳоро дар вақти ҷавоб додан ба саволҳои ҳакамон истифода баред. Сора Хонзодиян яке аз адибони маъруфи Арманистон аст ва мо аз Саидо хоҳиш мекунем ки мухтасар дар ҳаҷми 1 дақиқа дар бораи ин адиби маъруфи Арманистон чанд сухан гӯяд. марҳамат. Серо Николаевич Хонзодиян 3 декабри соли 1915 дар шаҳри Гариси Арманистон ба дунё омадааст ва соли 1998 дар пойтахти ҷумҳурии Арманистон дар шаҳри Ереван аз олам чашм пӯшидааст. бисёр ҳам асарҳои машҳур дорад. яке аз асарҳои он ки бо бисёр забонҳо тарҷима шудааст, ин Маликаи Арманистон мебошад, романи таърихӣ аст ва боз яке аз ҳикояҳои ҷолиби ӯ Пӯсти хирс аст ки имрӯз мо таҳлил хоҳем кард. хуб, ҳикояи Пӯсти хирс ҳикояи калонест. як саҳифаи нашрии адибот ва санъатро ташкил додааст, лекин мазмуни хеле баланд дорад ки мазмуни мухтасари ҳамин ҳикояро ба тамошобинон пешниҳод мекунам. ин воқеа дар деҳаи дурдасти Кӯҳистон ба вуқӯъ омада буд ва дар ин деҳа ҳама хурду калон ба шикор машғул буданд ва чун писар ба 12 солагӣ қадам мемонд, падар ба ӯ туфанг мехарид. ҳатто агар як гӯсфанди охирин дошта бошад ҳам ҳамонро фурӯхта ба писараш туфанг мехарид. ин расм шуда ин расму оин шуда буда ва ҳама дар ин деҳа шикор карда метавонистанд ва дар хонаи ҳар яке пӯсти хирс ёфт мешуд ва косахонаи амин сари хирсро дар пешайвони хона ҳамчун як рамз мегузоштанд ва бо таъриф мегуфтанд ки масалан бобокалони ман ин хирсро 200-300 сол пеш шикор кардааст ва дар вақти қаҳтӣ мо пӯсташро фурӯхтем, аммо косахонаи сараш то ҳол дар хонаи мо ҳаст. ва инчунин як расм буд ки масалан агар тӯи арӯсию домодӣ барпо шавад, ҳатман бояд ҳамон домодшаванда як пӯсти хирсро гирифта ба хонаи арӯс биёрад, тӯҳфа биёрад ва аз болои девор ба хона партояд. ба ҷои ангуштарини тилло пӯсти хирс мепартояд ва аз дандонҳои кафторҳо як гарданбанд мекарданд ва ба гардани амин арӯс меовехтанд. як шаддаи марҷонею, як шадда дандони хирсу кафтор. Кафтор ин гиена аст. дар гардани арӯс овезон мешуд. агар ин расму русумро намекарданд, арӯс сарпечӣ мекард. ҳамин хел як расм, як оин буда дар деҳи дурдасти Кӯҳистони Арманистон, яъне ба арӯс пӯсти хирс тӯҳфа мекарданд. албатта ба худи арӯс набошад, ҳам ба падари арӯс. ҳамин расм боиси як моҷаро мешавад, ба як нафар бадбахтӣ меорад, ба қаҳрамони ҳамин ҳикоя, ба Нерсес. хуб, давоми ҳикояро кӣ нақл мекунад? Нерсес яке аз ҷавонони ҳамон деҳа буд.
و او همچون جوان وقتی که باید خانه‌دار میشد، البته او باید رسم و آیین‌های دهه خود را رعایت میکرد و یکی از رسم‌ها در آن کوهستان چنین بود که باید جوان برای خانه‌دار شدن به خانه عروس شونده‌اش حتما پوست خرس شکار کرده‌اش را میبرد و نرسس به یک دختر توماریس عاشق میشود، دل میبندد و برای با او ازدواج کردن حتما او باید پوست خرس را برده به خانه عروس میموند. اما از چی باشد که شکار او آمد نمیکرد. او چند ماه پی هم به شکار رفته خرس رو شکار کردنی می شود، لیکن شکارش آمد نمی کند و او از این به نهایت اندوهگین می شود. بینید که حتی فصل زمستان فرا می رسد که در این ایام الکه خرس رو در جنگل دچار شدن مشکل بود، یعنی خرس الکه به خواب می رود و روز یک حادثه رخ می دهد که تماما همین حیاتی نرسس رو تغییر می دهد، او رو بدبخت هم می سازد. وقتی که الکه برف می بارد، برف اولین می بارد و نرسس به شکار می رود. طول 3 روز او نمی تواند که یگان خرس رو شکار کند. بازگشته به دهه آمدنی می شود، لیکن دختر توماریس به خاطرش می آید سخنان او را باز به او تاثیر می رساند و او مجبور می شود باز به جنگل برمی گردد و با یک خرس روبرو می شود که او را در قبقان پایش را زده است و او این طرف و اون طرف جنگل خود را هر طرف می زد و او قبقان را می شناسد. این قبقان یکی از شکارچیان مشهوری همون دههشون مانویل بود. او البته قبقان او را مانویل اصلا با قبقان شکار میکرد. مانویل خرس را با قبقان با دام گذاشته شکار میکرد و بعد چی می شود؟ وقتی که نرسس در قبقان مانویل خرس را می بیند، می خواهد که به ده رفته مانویل را خبر کند، اما در راه فکر عروسش به خاطرش می رسد و برگشته خرس را شکار می کند و می گوید که شاید برف است موسفید تا بهار از خانهش نبراید. موسفید شاید که خبردار نشود. بله. بعد او خرس را گرفته پوستش را شبانگاه برده در خانه توماس می پرتاید. همین طور توی آغاز می گردد. همه در حوله توماس گرد هم جمع می شوند و رسم و آیین آن بود که پیش از بردن عروس همه پوست خرس شکار کرده را از نظر می گذراندند. وقتی که موسفیدان پوست شکار کرده را می دیدند، مانویل نیز در بین آنها نشسته بود. هر کس هر چی می گفتن. بله، یکی می گفت که این خرسی جوان بوده از هر چند که وی خرسی پیر بود و دیگر می گفت که این خرسی بور بوده است. و من همه خودشو خرسند بودن، اما نرسس در این وقت خرسند نبود. فقط نرسس خرسند نبود. بله. و وقتی که مانویل خرس را میگیرد، یک باره از جایش جسته میگوید که این خرسی من است، از قبقان من است. در پای وی زخم قبقان مانده است. در پای وی زخم قبقان است. بله. دام است. و همینطور عروس دستش را از دست نرسس میگیرد. این را شنیده اول عروس این رو شنیده، دختر دستش رو از دست داماد میگیرد. میگوید که این داماد خودش خرس شکار نکرده، خرس رو دزدیده است. بله، همینطور و پدری دختر هم مانویل هم دخترش رو گرفته به خانه میبرد و همینطور موسفیدان همه از پشت مانویل برآمده میروند و توی مانویل میگوید که این توی نه، این شرمندگی است. بعد توی ویران میشود. بله، توی ویران میشود. بعد از توی ویران میشود بعد چیکار میکند؟ بعد این حادثه
همین نرسس به جنگل می رود و یک 3 خرس رو شکار میکرده آورده به خانه منویل به خانه منویل می پرتاید، به خانه موسفید و دیگر به خانه توماس نمی برد و همین منویل از کاری کردش پشیمون می شود. هرچند که پشیمون می شود اما دیگر اما دیگر نرسس زن نمیگیرد و به خانه توماس پوست خرس نمیبرد. خب مضمون حکایه همین است. یک جوان باید خرس شکار میکرد و پوستش رو به خانه عروس برده میپرتافت، لیکن خرس شکار کرده نمیتواند برای اون که خرس دچار نمی آید. همین خیلی موافق و جوان خوب بود، جوان با قوت و شکارچی بود، لیکن خرس دچار نمی آید. یک خرسی تیار که در دام پایش در مانده بود، در دام افتاده بود، همون رو تیر میزند، پوستش رو میکند، آورده به خانه عروس میپرده، توی میشود. لیکن صاحب دام موسفید منویل میشناسد و میگوید که ای نرسس، تو خرس مرا دزدیدی، تو جوان مرد نبودی، این تو خرس شکار نکردی، این عروس حق حلالتون است، این تو آدمی پست هستی. این رو شنیده دختر برآمده میرود و پدرش هم میرود و همه برآمده میرود. نرسس در خانهش تنها میماند. بعد از این خیلی سیدا گفت دیگر وی خانه‌دار نمیشود، از آدم عالم چنان که سمیه گفت دلش خنک میشود. و ببینید لیکن 3 مرتبه خرس شکار کرده آورده به خانه موسفید میپرتاید، به خانه عروس نه، به خانه موسفیده که گفته بود که شکار کرده نمیتونه و اثبات کرد که من شکار کرده میتونم. چرا به خانه همین منویل پوست را پرتافت؟ چون که نرسس میخواست که اثبات کند که او در حقیقت شکارچی است و شکار کرده میتواند. همین منویل در وقت توی در عین اوج خرسندی خیلی گفت که ای نرسس، تو شکار کرده نمیتوانی و توی رو ویران کرد، یک آدم رو بدبخت کرد. همین کارش درست بود؟ این کار کرده منویل درست نبود. او میتوانست که پس از توی این سخن را به نرسس گوید، اما اینطور نکرد. او در بین تمام مردم نرسس را شرمنده کرد. واقعا اگر در یگان در همین شهر یا در یگان دهتوی باشد، ما یگان عیب و خطای شهر را داماد را دانیم و از جای ما خسته با بلندگویی گوییم که تو همیخل انسان هستی، انسانی بد هستی، پر خطا هستی و توی ویران شود کاری خوب نمی شود. بعد توی به گوشی او گفتن در کار یا به یگان پدر یا مادرش. لیکن در کوهستان چنین نکردن، نمیکنن. همین موسفید چندان موسفیدی ابله هم نبود، هرچند که توی رو ویران کرد، هرچند که نرسس رو بدبخت کرد، لیکن رسم و آیین کوهستان تقاضا میکند که طلب میکند که همین موسفید منویل باید همین گپ را گوید. برای چی منویل خاموش ایستاده نتوانست؟ برای چی بعد توی نگفت که ای نرسس، توی خرس مرا دزدیدی؟ در عین اوج توی گفت. مرحمت بنیمید. برای آنکه آن وقت منویل فکر نکرد که حاضر من در این رو گویم، باز این توی رو شرمندگی میکنم. بعد همه فکرها رو که در سرش بود نکرد، از جایش خسته این گپ رو از گفت که تا که در دلش نماند. رسم و آیین کوهستان خیلی سخت است. موسفیدان گناه های جوانان را نمیتواند بخشیده. خب این فکر دویم است، یعنی رسم و آیین کوهستان بسیار سخت است. موسفیدان پیران سالان دیگر خطای جوانان را نمیبخشند. خب برای چی نمیبخشند؟
مرحمت سیدا. شاید اگر همین منویل خطای نرسیس رو نمیگفت، همین خطا رو دیگر جوانان نیست تکرار میکردن و شاید از همین سبب باشد که منویل خطاگی نرسیس رو گفت و تا که دیگر جوانان همین کار رو نکنند و خودشان خرس شکار کنند. در بعضی محل‌های دیگر در وادی، در بیابان، در دشت خطای جوانان رو یک دو خطای جوانان رو میبخشند. لیکن در کوهستان، بخصوص در کوهستان کاوکاز، یک خطا هم بخشیده نمی شود. یک خطا هم همانا در جایش میگویم. مثلا ما بچه بودیم، وقتی میگذاشتیم سلام نمی دادیم و اونجا موسیقیت ها میشتن، همانا در جایش میگفتن که بیست تو پسری کی میشوی؟ و ما میگفتیم پسری فلانی. برای چی سلام نمیگویی؟ و همان بگاه به خانه ما میرسیدم این خبر. 30-40 سال پیش از این در کوهستان ما هم بسیار رسم و آیین ها، قانون های سخت جاری بودن. در ارمنستان، در کوهستان کاوکاز، بخصوص در داغستان، اگر کتابی رسول غمزه تو داغستان من رو خوانده باشه، تو رسول غمزه تو رو پدرش برای اندک گناه هم سخت جزا میداد. برای اینکه به کوهستان خطر بسیار تهدید میکند. خطا کردن ممکن نیست. در کوهستان ما هم یا در همین تاجیکستان ما هم همین رسم آیین ها هستند. یکی از رسم و آیین هایی که مثلا در توی ها هستند، کنده میکفانند، سرتراشان و غیره ها، اینها می باشند که اینها رسم و آیینی اجدادان ما هستند. رسم و آیین اجدادان ما هستند. اما اون چیزی که مدینه گفت، مثلا در بعضی محل ها یک کندی کلون رو میارن به دست چه داماد شوندن، یک تبر میتن، میگن که همین کنده را کفان، همین با خرس، با شکار خرس بسیار مانند است. اکنون تصور کنید با عروس پوست خرس تحفه کردن جوانانی همین دهی ارمنستان، یکی از دههای ارمنستان، برای چی درست است و برای چی خطا است؟ کی چی میگه؟ همین رسم خطا است یا اینکه درست است؟ کمال مرحمت. بسیار رسم و آیین‌هایی هستند که بر ضرر خانه‌دارشوی هستند و اینچنین همین رسم و آیین‌ها را باید آدمان رد کنند. یعنی همین تو میگویی که پوست خرس تحفه کردن خطا است. برای چی خطا است؟ بله، برای آنکه آنها امین نرسیس بسیار وقت در شکار خرس به شکار خرس می رفته و این طور باید نکنند. البته این رعایت کردن این رسم و آیین از یک طرف خوب است، از طرف دیگر نه، چون که یعنی شکار کردن خرس این جوانمردی همان جوانها رو نشان میدهد و این طرف خوبی این رسم است. لیکن طرف بعدش اون است که تصور کنید اگر که هر سال در یک سال چندین خرسا رو اگر که توی شونده ها، همون دعوت شونده ها شکار کنند، شاید که دیگر از بین همین خرس دیگر یگان در جنگل ها خرس ها هم دیگر که نمانند. حاضر در ارمنستان البته این رسم نیست، دیگر خرس شکار نمیکنند، برای اینکه خود خرس هم کم مونده است یا اینکه نمونده است. این تا همین سالهای 20 و 30 اون وقت دهه ها هم خرد بودن. همین در بعضی دهه های کوهستان ما هم همین رسم و آیین بود، شکار میکردن. اون وقت آدم کم بود، در یک دهه 5 نفر 10 نفر زندگی میکردن، در خواجگی زندگی میکردن. حاضر در یک دهه 100 200 300 هزار خواجگی است، برای همین به هم خرس نمیرسد. خرس اون طرف است، اگر گنجش شکار کنه گنجش کم نمیرسد. در یک تاجیکستان اینقدر هر روز چند توی میشود. مردم فهمیدن که همین رسم، همین آیین خطا است، بعد برهم دادن. لیکن یکی از شرط های نشان دادن، اثبات کردن این است که من جوان هستم، من ناترس هستم، من دلیر هستم، من ارزنده هستم. همین شکار خرس بود. حاضر همین جوان های ما میتوانند که جوانمردی، دانایی، جسوری خودشون را اثبات کنند. برای این خرس نیست. اگه چقدر اثبات کردن در کار؟ مثلا کمال، بنیامین، سیدا،
چخیل اثبات میکنید که شما جوانمردان سعادتمند تاجیک هستید؟ حاضر جوانمردان میتوانند که با دانش خود را نشان دهند. خوب یک راهی نشان دادن آیین جوانمردی چی است؟ دانش اندوختن و دانشمند شدن است. دوم خوب من زرندگار میخواهد که از نام جوانان یک چیزی بگوید. یکی از نشانه های جوانمردی پسر بچه ها این به وطن و مادر خود خدمت کردن است. درست است. یک زمانی بود که اگر تو به عسکری نروی، در عسکری خدمت نکنی، حتی دخترها به حالت میخندیدن. حاضر هم میخندند. در زمان پیش دخترها خدمت میکنند، حاضر دخترها هم به عسکری اختیاری میروند. برای هر یک لشکر طبیبان در کار هستند. خوب سیدا چی میگویی؟ غیر از اینها هر یک جوان باید آداب و اخلاق، دانش و به ورزش مشغول شود. همین هم یک نشانه جوانمردی است. باز یک چیز دیگر است اگر علاوه کنی، کسب و کار، همین کسب و هنر. همین حاضر اگر با آداب باشی، هم وطن دوست باشی، با سواد باشی، صاحب کسب و کار باشی، با آداب داشته باشی، شرط نیست که تو تمام خرس جنگل را شکار کرده آورده به خانه منویل پرتایی هم دخترش را نمیدهد. در آغاز به فکرم کمال گفت که رسم آیین‌های کوهستان بسیار سخت میشوند، لیکن با وجود سختی از آهن باشند هم بعضی رسم آیین‌ها میشکنند و خوب است اگر شکنند. و بسیار رسم آیین‌ها را شکست قانونی تنظیم و عنعنه ها و خوب هم شد، لیکن باز رسم آیین‌های نو پیدا می شود. همین در دهه‌ای که نرسیس زندگی میکرد، یک رسم آیین که برهم خورد، به جایش یک رسم آیینی نو پیدا می شود. حتی در خود ما هم اصلا هر یک مکان رسم آیین خودش را دارد و مهمترینش همین است: آداب، دانش، ورزش. امروز مثلا گوشتینگران تاجیک در ردیف جوانمردان اولین جهان قرار دارد. وقتی در یگان گوشه زمین از سامبو، جودو یا گوشتین سخن رود، حتما تاجیکستان اشتراک دارد. به خاطر آنها میرسد. حتما تاجیکستان به زبان گرفته می شود. وقتی جوانمردان تاجیک به میدان میبراید و هر رقیبی که در روبرویش میسته میلرزد، میدوند که شوخی کردن نمیشه. در بعضی نمودهای ورزش ما پیش قدم نیستیم، لیکن در بعضیش بسیار جوانمردی ما همان زمان اثبات می شود. وقتی دلشون نظرف از جمله دلیر نظرف هم به میدان میبرایند، گرز میپرتند، سرود میخوانند و در خارج کشور هم میگن که نگاه کنید، شوخی نکنید که اینها کی هستند، از کجا هستند. واقعا در هر یک خاندان، در هر یک مکتب، همه جا رسم و آیین خود را دارد. مثلا ما باید در خانه خصلت های نیک انسانی را پیشه بریم، از جمله آداب سلام دادن، در خانه بحث نکردن، بسیار خوب نرفتن، که اینها خصلت های نیک انسانی می باشند. ما باید همیشه اینها را رعایت نماییم. درست است. شرط نیست که رسم آیین رفته خود به خرس و آفتاب و ماهتاب چسبیده گیرند. همین یک رسم آیین های خرد هستند که ما را تغییر میدن، پیش میبرند. بعضی رسم آیین های خرد هستند که ما را چی میکنن، به عقب میبرند. مثلا همه سحر خیستن در بعضی خانه ها ساعت 4، 5، 3 یا 6 سحر میخزن. در بعضی خانه ها میروید درشون افتاب برآمده است، هنوز محکم است، اونها ساعت 7، 8 میخیزن. همین هم رسم آیین است. هر یک مکتب هم به خودش رسم آیین دارد. من بعضا در خانه میشنم یا به مهمانی میروم به یگان جا و میبینم که در روی حوله یک ماشین پیدا می شود و ماشین بلند صدا می دهد و موسیقی بلند می ماند یا شتاگ می کشند. جوانها بلند نصف شب ساعت 11-12 شب می خندند. همین هم رسم است.
بله این هم رسم است و این خصلت‌های بدی جوان پسران را نشان می‌دهد. درست است، همین هم رسم است. شاید که در یک محله هست هنوز، شاید در یک دهی خردکک است، شاید در نزد یک دو سه بینو هست، لیکن اگر پیش روش را نگیرید در تمام کشور میتواند رسم شود. یک زمانی بود که یک دو نفر موی سرشون را قاق تراشیدن، پر رنگ تراشیدن و در چشمشون عینک گذاشتن. این سالهای 80 بود. بعد یک 6-7 ماه یک سال همه همیخل شدن، جوانان موی سر تراشیدن، رسم شد. انا همین بخصوص بچه ها و جوانان از پسی مود می روند، از پسی رسم و آیین می روند. پیش از قبول یک رسم و آیین بسیار ملاحظه کردن در کار. در همین حکایه یک جمله بسیار خوشرو است. بنمون چی جمله است می؟ در این جمله سیر خانزاجان نوشته شده است که وقتی که آن پدرش برای پسرش به سن 12 سالگیش قدم میگذارد، آخران گوسفندش را فروخته به او یک تفنگ میخرد. همه اصلا پدر امروز آخرین گوسفندش را فروخته، برای پسرش چه خریدنش در کار است؟ در امروز مثال با پسرش یگان کتاب خرد. همه اصلا کتاب خریدن. جوان هر یک جوان مرد باید با پول خودش ماشین خرد. وقتی که به شما پدر ماشین خریده میتید عیب است. عیب است که پدر به فرزند ماشین تحفه کند. مهنت حلال خودش. تو خان صاحب کسب و کار شد. همین بهترین میراثی که پدر به فرزند میگذارد کتاب، دانش، آداب، کسب و کار است. دیگر چی میراث نمیشود. فهمیدید؟ میراث ارزنده نمیشود. شاید از پدر خانه و میدان و ماشین و مبلغ زیاد ماند، خوب است، لیکن بهترینش همان است. بسیار رسم و آیین ها در معرکه ها پیدا میشوند یا مشاهده میشوند. همین یگان رسم و آیین خوب یا بدید معرکه های ما را شما گفته میتوانید. خوب سیدا اول مثلا در یک جنازه تقریبا در یک سال 67 و زیاده از این معرکه ها گذرانده میشه. یعنی تو شمرده تقریبا. و حالا بعد از این قانون تعظیم معنانه همینا به چند مراتب کم شدن که این هم بسیار هم خوب است. این هم تو در نظر داری 3 و 7 و 20 و 21 و 46 و بعد جمعگی و شنبگی که یک سال داده می شود و غیره و ها کسانند. در عموم 67 68 در عموم تا به 100 می رسد. همین هم رسم و آیین است. من یک حکایه خواندم. موسفید بیمار بود و فرزندانش برای گورچوب موسفید یک گوسفند اندک مبلغ جمع کرده بودند و مهمان میاد همون گوسفند رو میکشه، موسفید میخوره، صحت میشود. یعنی موسفید از نرسیدن ویتامین و مینرال ها، یعنی از چه خوراک خوب به قوت نخورده بیمار شده بود است. رسم و آیین غمش خوردی دادن، غم پدر نیست. باز چی در معرکه بخصوص در توی های ما به اعتبار دید مرحمت کمال. بسیار وقت از طرف کلین قلنگ هم میگویند. خب این هم رسن، لیکن همه جوان ها چی رسم و آیین ها دارن؟ در همین مراسم های توی ها بعضا مثلا جوانان به جنگ و جنجال به مستی ها روی میدهند. همین خود نشان دادن، جنجال کردن، جنجال خیزاندن رسم شده. من بعضی دیه ها رو میدونم، مثلا در مضافات طرفی ما همین خیلی بود که در بعضی وقتی توی میشد مردم میگفتن که حتما جنجال میشود، رسم شده است میگفتن. و حتی پیش روش رو نمیگرفتن، میگفتن که چی چاره اندیشید از دو سر رسم شده است، جنجال میخیزد. مثلا یک رسم است که همین وقتی که عروس به خونه داماد می رود، همون پسرانی همون همسایه های عروس راه را میبندند.
چه طرفی چه عروس راه رو میبندن که تقریبا 80-90% همین خیل راهبندی ها با جنگ و مناقشه روی میدهد. برای چه راه رو میبندن؟ برای این اون کار رو میکنن که با اونها مثال مبلغ دیان، از یکون کس پول گیرن و به خود یعنی فایده رسونن. این حادثه در زمان قدیم بسیار روی میداد برای اون که خودی آدم کم بود، در دهه ها با دختر کم بود و رشک میکردن، میگفتن که دخترهای ما رو گرفتن نبرید و از یک دهه به دهه دیگر بردن عروس بسیار دشوار بود. همین رسم و این عاقبت نرسس رو بدبخت کرد. بدبخت شدن نرسس رو در کجا میبینید؟ چه خیلی بدنقشه، یعنی بعد از اون که منویل گفت که تو پوست خرس ما رو دزدیدی، نرسس دیگر به شکار مشغول نشد، فقط 3 خرس شکار کرد و آورده داد. باز بدبخت شدن نرسس رو ما در چی مشاهده میکنیم؟ وقتی که منویل این سخن را در توی میگوید، نرسس تا آخر دیگر زندگی خود را در تنهایی میگذراند. یکم دیگر چه با آدمان آمیزش به نزد آدمان نرفتن، تنها موند. باز یکم چی دیگر مرحمت. حتی وقتی که نرسس را به تویهای عروسی و دامادی دعوت میکردن او سرکشی میکرد و نمیرفتن. حتی بعضا طعنه میزدن، ملامت میکردن که تو گوشه نشین شده، تو با مردم همراه نمیشوی. حتی گوشتی سید را هم نمیخورد. حتی گوشتی سید را هم عموما چیز شکار شده را گوشت سید را نمیخورد. باز چی است؟ و در دست او پیوسته چی میدیدن؟ تماکو. پیوسته تماکو میکشید. باز چی؟ اگرچه که اونقدر پیر هم نبود. پیر نبود، لیکن الکی چشمانش خیره شده بودن. نرسس حتی خانه نداشت و او در خانه اجدادان خود میموند. شاید یگان نفر وقتی که این حکایه را میخواند او فکر میکند که این حکایه درباره خرس است و شکار خرس است، اما اگر ما خور این حکایه رو یعنی خوانیم میفهمیم که این حکایه درباره رسم و رسوم و عادت ها میباشد. و همین ادیبش گفتن میخواهد، سیرا خانزادیان چی میخواهد؟ سیرا خانزادیان گفتن میخواهد که همین بعضا رسم و عادت ها آدم رو میتواند که بدبخت سازد، یعنی درست احتیاط شده زندگی کردن لازم است. همین موسفید منویل عاقبت پشیمان شد. چرا پشیمان شد؟ شاید وجدانش او را عذاب میداد که او با زندگی شخص بازی نموده است. بازی کرد و بدبخت کردن. بله. و اکنون بینید اگر منویل همین نرسس رو در 1 سال 1 مرتبه میدید، چندان چه عذاب نمیکشد، پشیمان نمیشد. لیکن در 1 دهه خردکک شما زندگی میکنید، هر روز از نزد خانهش میگذرید یا هر روز هر زمان میبینید و میبینید که در پیش چشم شما با یک سخن شما 1 نفر خزان شده ایستاده است، بدبخت شد. و چقدر شما حق هم باشید عاقبت پشیمان میشوید. وقتی که حتی از سخن راست شما یگان کس بدبخت شود، از همین سبب پشیمان میشوید. برای همین سخن راست رو چخیل گفتن در کار، کوشش کردن در کار که اگر بسیار سخت وزنین باشد در تنهایی باید گفت. یکون چی رو کردم میخواید یک چیز دیگر رو میخوام بگم که وقتی که منویل امین باز میدید که نرسس به توی ها نمیرود و زن نگرفت، این بسیار وجدانش رو عذاب دادن میگرفت، یعنی بالای سخته نمکا میپاشید. او از همین جهت اگر مثلا باز نرسس زن میگرفت و باز زندگیش رو ادامه میداد، شاید اینقدر منویل پشیمانی نمیشد. بعد چی با نرسس دیگر که دختر هم نمیداد. من گمان میکنم که حتی اهل دیه پشیمان شدن که همین خیلی یک جوان خوب قربان رسم و این عادت های بدی آنها شد. اگر با حکایت درست‌تر اعتبار دیم، بعضی جمله های بسیار
هیجان انگیز بسیار جمله های در خاطرمان داره. مثلا وقتی مانویل از جاش خسته میگوید که این نرسیس تو خرسی مرا دزدیدی، سیر خونزادیان نوشته است که زمین در زیر پای نرسیس جنبید. یعنی نرسیس آدمی بی وجدان نبود، حتی یگان کلمه برای حمایت خودش نگفت. خب از حکایه چه خلاصه میبراریم؟ از این حکایه ما خلاصه گرفتیم که با رسم و آیین‌های بعد سرکشی کنیم و اعتبار ندیم. پابند رسم و عادت‌ها شدن به آدم بدبختی میارد. از این حکایه ما فهمیدیم که انسان باید حتی در سخن راست گفتنش نیز خلاصه نماید، فکر کند، احتیاط شود. احتیاط شود. یعنی دانسته سخن گفتن در کار است. امروز بچه ها باز یک حکایه دیگر رو خوانده تحلیل کرده برآمدند. این البته خوبی کار است محض برای خوانندگان ما که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است وقتی اشتراک میکنند، این باز یک اثر مطالعه کرده آنها باز زیاد میگردد. و البته این حکایه که بچه ها خوانده اینجا تحلیل کردن، گمان میکنم که برای خود بسیار چیزهای خوب گرفتند و فهمیدند که رعایت رسم و آیین ها برای انسان یعنی چطور خطر هم آورده میتواند. یعنی در هنگام رعایت رسم و آیین باید احتیاط هم باشه. خلاص تشکر برای اشتراکتان بچه‌های عزیز در محفل بهتر از دوست. بسیار سخن‌های خوب گفتیم. البته تحلیل های ما تحلیلی چی در دایره هست، دانش خود ما هست. بود یک گروه خوانندگان دیگر صنف و دیگر مکتب دیگر سن سال باشن، البته باز دیگر خیلی تحلیل میکنند، با بهتر تحلیل کردنشان ممکن است. با وجود این ما از این حکایه خیلی حکمت گرفته توانستیم. تماشابینان عزیز، این بود محفل بهتر از دوست که با تحلیل و بررسی یکی از حکایه های عجیب نویسنده ارمنستان سیرا خانزن بخشیده شده است. در محفل خوانندگان فعال کتابخوان و کتاب دوستان مؤسسه تحصیلات میانی رقم 60 ناحیه سینا اشتراک داشتند. سلامت باشید تا با آخری دیگر.